Dear friends, this is Mantesh Mundapur. Today I am going to deal about a small and very important topic for all competitive exams, that is question tag. The Kannada meaning is question tag. It's called Kiru Prasnegalu. It means it demands an answer on a question only single word. For example, someone asks you, "Sir, it is raining." The sentence is, "It is raining." Here the statement is positive. So the question tag is, "Isn't it?" So here, "Isn't it" is question tag. It demands a small question. It is also one of the interrogative sentence. We have three types of interrogative sentence. One is yes or no questions, another one is WH questions, and third one is question tag. So what is question tag? The question tag means we ask a statement whether our statement is true or false. Whether our statement is true or false, it is called question tag. And we have two types of question tag in English. The first one is positive question tag in Kannada, Dhanatmaka Kiru Prasne. And the order is how we frame the positive question tag. We have to use first helping word. First we have to use helping word and subject. And very important thing is you have to put the question mark at the end of the sentence. So all question tags are followed by question mark and ends with question mark, but begin with the helping word. Whether it is the positive question tag or negative question tag, we have to use first helping word, next subject, next question mark. And the second one is negative question tag. It is in Kannada, Runatmaka Kiru Prasne. Runatmaka Kiru Prasne. How we frame negative question tag? You have to use first helping word. You have to use first helping word and use not, but here you have to use the not contraction form. For example, R plus not, you have to use right or use aren't. This is the contraction form of helping word. Contraction form of helping word. Another one is plus not. Is plus not. It is called isn't. This is a contraction form of is plus not. So in question tag, you have to use the contraction form of helping word if the statement is positive. It means when the statement is positive, you have to use the negative question tag. You have to use the negative question tag. So negative question tag's formula is you have to use the first helping word, not, and subject. At the end of the sentence, question mark. The question mark is compulsory for question tag. So here some examples for question tag. How we frame? For example, am I? Aren't you? Or will you? Is it? Isn't it? Were they? Or you can say didn't he? Didn't he? Or aren't you? Hasn't he? Hasn't she? Yes. And wasn't I? Wasn't I? Yes. So there are some examples for question tag. How we frame the question tag. So in English, it is foreign language. So we derive from another nation. It's called Britain. So there are some rules for making question tag. So first rule is if the statement is positive, use negative question tag. So already I told how we frame the negative question tag and how we frame positive question tag. So if the statement is positive, use negative question tag. For example, Ramesh is running. So it is the positive sentence. It means Ramesh ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ರಮೇಶನು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Here Ramesh is subject. Here Ramesh is subject and is helping verb and running is verb, main verb. Vn plus ing, main verb. So while framing question tag, so according to this statement, this is the positive. So use negative question tag and the helping verb is here is. And the helping verb is here is. So you have to take is here and make it contraction form of not. Contraction form of not means n apostrophe t, isn't it? Because question tag is statement is positive, so use negative question tag. And here subject is proper noun. Here subject is proper noun. So in question tag we do not use proper noun or common noun. In question tag we do not use proper noun or common noun. Instead of common noun or proper noun you can use pronoun, personal pronoun. What type of pronoun? Personal pronoun. Here Ramesh is masculine. Ramesh is masculine gender, so you have to take the pronoun he. If Ramesh, instead of Ramesh here is Sita, then you have to change she here. If you think ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬದಿ ಸಿ ಬದಿ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇಟ್ಟಾಕಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ if the subject is thing or place, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಮೇಶ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಜೆಂಡರ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಹಿ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತ್ರಿ, ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತಾವೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಮೇಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ರಮೇಶನು ಓಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿತ್ತು ರಮೇಶನು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ರಮೇಶನು ಓಡುತ್ತಿಲ್ಲ, not running. So you have to take again helping verb first. Which is the helping verb here? Is helping verb. So right here is, right here is, and the pronoun here subject is proper noun. Subject is proper noun. Take the change the pronoun as personal pronoun. So Ramesh idu pullinge irodrinda again you have to write the he. ಏನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ he, and end of the statement always ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕಂಡೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಡಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್, ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್, ಡಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್, ಆಮ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, while creating the positive sentence, sometimes we don't use any helping word. For example, simple present tense. I work hard, I teach English. Here is no helping word. Here is no helping word. Then what we can do, if there is no auxiliary verb in a sentence, use do, does or did according to the tense. For example,
if the shape of verb is v1, if the shape of verb is v1, it means simple present tense. Use helping verb do. Use helping verb do. Another one is v1 plus I, yes. If the sentence has v1 plus s, for example, he works. He works. Here, work is followed by s. So then you have to use helping verb does. ಅವಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಡಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. v1 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ do. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ do ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ v1 plus s, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐತೆ, ಅವಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಡಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ತಗೋತೀವಿ, ಡಸ್. If the second shape of verb work, second shape of verb works, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ do and does. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ do ಮತ್ತು does ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ did ತಗೋಬೇಕು. ಇವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಅದೇ, if there is no auxiliary verb, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ do, does, did. ಈ ಮೂರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ನಾ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರೊನೌನೇ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಮೇಶ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ನಾವು ಎಸ್. While framing question tag, we use helping verb first. Already I told you. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ನಾಟ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಮೇಶ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಇಸೆಂಟ್ ಹಿ ಆಯಿತು. ರಮೇಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ main rules for question tag. Yeah, friends, here are some examples for practice. For example, while framing negative question tag, ಅಂದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಕಿರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ do plus not, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವು. do plus not, it becomes don't. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಓ ಬಿಟ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಓ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ, ಅದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಡೋಂಟ್, ಡಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಡಸಂಟ್, ಆಮ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಆಮಂಟ್, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಆರಂಟ್, have plus not haven't, like this. For example, has plus not hasn't, did plus not didn't, and was plus not wasn't, were plus not weren't, had plus not hadn't, and will plus not say. Don't say willn't. Be careful here. Will plus not, don't say willn't, it becomes won't. W-O-N apostrophe T, won't. Don't say willn't. ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಏನಪ್ಪ ವಿಲಂಟ್ ಹಾಕೋದು. ನೋ ವಿಲಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಂಟ್. W-O-N apostrophe T, ಓಂಟ್. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಓಂಟ್. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಶಾಲಂಟ್. ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಅವಸರ ಇರ್ತದೆ ತೊಗೊಳೊಂದ್ಸಲ. ಶಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಶಾಲಂಟ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಟ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್, can't, not cannot. Don't say cannot, can't. C-A-N apostrophe T, can't. And would plus not wouldn't. And would plus not wouldn't. May plus not mayn't. Might plus not might. So mightn't. And these are modal auxiliaries. Use plus to and dare to, ought to, must, and these three modal auxiliaries. And this is also must and should, those are also modal auxiliaries. Use to plus not, user to, user
true, and dare plus not, daren't true, and ought to plus not, oughtn't true, and must plus not, mustn't. The pronunciation is mustn't, and should plus not, shouldn't. Just for your practice, how we change the contraction form of helping verb. Am plus not, amn't, are plus not, aren't, have plus not, haven't, like this. And at the end of the question tag, put question mark. Already I told you, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು V1. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ V1 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಡೂ ತೊಗೋಬೇಕು, V1 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, V2 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಡಿಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ V1 ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡೂ. ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹಿಯರ್ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೂ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್, ಡೋಂಟ್. ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್, ಡೋಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, this is not proper noun, it is the common noun. So instead of common noun you can use the pronoun they, because subject is plural. Subject is plural. ವಾಕ್ಯ ಬಹುವಚನ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹುವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ದೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಿ ಆರ್ ಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ವೆದರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಆರ್ ಫೆಮಿನಿನ್, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕಿತ್ತಪ್ಪ ಹಿ ಆರ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ. ಸೊ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡೋಂಟ್ ದೇ, ಡೋಂಟ್ ದೇ. Yes, and most of exams a question is repeating lot of time, that is I am a doctor. For all competitive exams including group C, KPSC group C also followed by this question, I am a doctor, ನಾನು ವೈದ್ಯನಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಐತಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಇಲ್ಲ. ದ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಆಮ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೀಸನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ we have to follow and we have to use same like this. Yes, and I am a doctor. Here am is positive, am is positive. While making negative question tag it change are, am change to are. am ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಿದು am ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಐ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ನಾಗ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸರ್ ಅದು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ನಾಗ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಮ್ ತೊಂದರೆ ನಡೀದ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕಪ್ಪ ವಾಕ್ಯ ಏನೈತಿದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ are and make contraction form of not, aren't, and the subject is I. ಇಲ್ಲಿ I ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನು ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ I ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನೋ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ. Yes, this is the exception. You say this one is exception. ಅಂದರೆ ಅಪವಾದಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ yes, see if the sentence is negative and the helping verb is am. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು
ಆರ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಆಮ್, and the pronoun is I. Am I am not consulting the patients. ನಾನು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಆಮ್ ಐ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆಮ್ ಐ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಐ. ಇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಇಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾದಾ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಈಸಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಯಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲೀವ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಸರ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯದ ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್. ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್. ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆಜ್ಞಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಜ್ಞಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್. ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅವಕ್ಕೆ ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಂದಾಗ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂತೀವಿ, ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಬರ್ರಿ ಕುಂದಿರಿ ಅಂತೀವಿ, ನೀವು ಬರ್ರಿ ನೀವು ಕುಂದಿರಿ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ? ಕುಂದಿರಿ, ತಿನ್ನಿರಿ, ಕುಡೀರಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋ ನಂಗಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋ. There is only one formula. If the sentence is order, use question tag will you. ಸರ್ ಇದು ಯು ಎಲ್ಲಿದೆ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿಲ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವುದ್ರಿ? ವಿಲ್ ಯು. ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದರು, ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ದ ಎನಿಮಿ, ಆರ್ಡರ್ ಶೂಟ್ ದ ಎನಿಮಿ. ಶೂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್. ಶೂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಯು. ಕಮಾಂಡರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈನಿಕನ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ, ಶತ್ರುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡು, ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಬಿಡು. ನೀನು ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಮಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಡಿಯಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾಕ್ಸಾಕ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿಂದ ಶೂಟ್ ದ ಎನಿಮಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಯು. ವಿಲ್ ಯು. Yes, answer is over here. Yes. Yes. ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆಫರ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಆಮಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಅ ಮೂವಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗುಂಬಾ. ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಅ ಮೂವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫರ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅವರಿಗೆ? ಆಫರ್. ಸೊ ಇದು ಆಫರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಂಟ್ ಯು. ಬರ್ತೀವಲ್ವೋ ಅನ್ನಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೌದು ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರ್ಲಾತದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಮಳೆ ಬರತ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್. ಎಸ್, ವಾಂಟ್ ಯು. ಆಫರು
ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೋಂಟ್ ಯು. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವಿಲ್ ಯು. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಎದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವಿಲ್ ಯು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಂಟ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಟೇಕ್ ಸೀಟ್. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫರ್. ಟೇಕ್ ಅ ಸೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಕುಂದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವೋಂಟ್ ಯು. ಆಫರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೋಂಟ್ ಯು. ಎಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್. ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಕುಂದ್ರಬೇಡ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಯು. ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವಿಲ್ ಯು. ಆಫರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವಾಂಟ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ. ಒಂದು ಭಾಳ ಬ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಾ ಕುಡಿದು ಬರೋಣ ಅಂತ ಯಾರಿಗೋ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಅವಾಗಿದೇನು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಾಂಟ್ ಯು. ದೀಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್. ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವಾಂಟ್ ಯು. ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವಿಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಯು. ಯು ಯಾಕೆ ಬಂತಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಯು ಪ್ರೊನೌನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Yes, one more structure is here. Some sentence begins with let and let's. For example, let's go. The sentence is here, let's go. Not ಹೋಗೋಣ. Let's go means not ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಲ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಲೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಅಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಉಲ್ಟಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಶಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್? ಎಸ್, ಶಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಶಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಶಾಲ್ ವಿ ಶಾಲ್, ಐ ಶಾಲ್ ವಿ ಶಾಲ್. ವಿ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ರೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಎಸ್, ವಿ ಶಾಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲ್ ವಿ, ಶಾಲ್ ವಿ. ಯಾವಾಗಿದು ಲೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಲ್ ವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಅವನನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಡಿ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ, ಹೋಲ್ ಬಿಡವ. ಎಸ್, ಹೋಲಿ ಬಿಡು, ಹೋಲಿ ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ ಏನಾಗಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಯು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನಾ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಅವ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವಿಲ್. ಯು ಮುಂದೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ವಿಲ್, ವಿಲ್ ಯು. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ವಿಲ್ ಯು. ಲೆಟ್ ಹರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಲ್ ಯು. ಅದೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಶಾಲ್ ವಿ. ಓನ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಯು, ಲೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಶಾಲ್, ಶಾಲ್ ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್.
Yes, friends. Here is major problem is subject is one. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್. ಎಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಅಥವಾ ದೋಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ದೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಇವು ಇದ್ದವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇವು ಮೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ? ಧನಾತ್ಮಕ ಪದಗಳು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್, ನಥಿಂಗ್. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ನಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳತ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಈಸ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತೀನಿ. ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್. someone, somebody, anybody, everybody, anyone. See, someone, somebody, anybody, everybody, anyone. These are the positive words. These are the positive words. ಇವು ಎಂಥ ಪದಗಳಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ? ಧನಾತ್ಮಕ ಪದಗಳು. someone, somebody, anybody, everybody, anyone. These are the positive words. And use pronoun they. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ? ದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನನ್, ನೋ ಒನ್, ನೋಬಡಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನನ್, ನೋ ಒನ್, ನೋಬಡಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ? ದೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಾವು ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ. ವಿ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕ್ಯಾನ್. Which is the helping verb here? Can. Make it contraction, can't. Make it contraction, can't. And the subject is one here. Don't change. One ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. can't one. And end of the question mark. Last ಯಾವಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು? question mark. And while framing question tag, put comma after the statement. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ GPSTR ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಕರೆಯುವಾಗ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟಿಸಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಹೈಪನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಬರೀತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ? after statement you can put the comma and write question tag. Compulsory ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪೆನ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್.
subject is this, and helping verb is. So again it is the positive sentence. So use negative quotient tag, and the helping verb is here is. Make contraction form of not, isn't, is plus not, isn't, and the subject is here this, it becomes it. This ಮತ್ತು that ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, isn't it, and that is my car, ಅದು ನನ್ನ ಕಾರು. whose car? That is my car, ಅದು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಆಯ್ತು. Again here that is subject, and the helping verb is helping verb ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ is ಇದೆ, and the meaning is positive, so use negative quotient tag isn't, and the subject is here that, change it it. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್. ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಡೌಟ್ ಆಗೋದೈತಿ ಸರ್? ಏನೂ ಡೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ? This boy was my son. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ದಿಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಬಾಯ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ದಿಸ್ ಬಾಯ್. ಈ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಿದ್ದ, ನಾಟ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಆಗಿದ್ದ, ಈಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸನ್. ಈ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅಥವಾ ಇವನು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಹೀ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಟ್ ಆದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತ್ರಿ. ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಟ್ ಆದ ನಂತರ ವರ್ಬ್ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ದಿಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮಪದ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗರ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಟ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆಂಡರ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಹಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್. ವಸ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ವಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹಿಯರ್ ವಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವಾಸಂಟ್. And the subject is boy here, so make right here wasn't he. Answer ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? wasn't he. was it ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಅಥವಾ wasn't it ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ರೇ ದಿಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, and these are birds. ಇವೇನು ಪಕ್ಷಿಗಳು. which subject is these here, and helping verb is are, make it negative, aren't, and these are those change to they. these ಮತ್ತು those ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ they ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? they. aren't they. those are not my things, negative. those are not my things. ಅವು ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಅದಾವ. those are not my things. So again subject is those and are is helping verb, but the statement is in negative. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಕ್ಕಿತ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದೈತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಐತಾ. ದೀಸ್ ಮತ್ತು ದೋಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ದೇ, aren't they? are they. And here
Yes, the very important is someone is missing. Someone is missing. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನಾಗ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Someone is missing. So subject is here someone and helping verb is. Helping verb is. ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಇದು someone somebody ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೊನೌನ್ ದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಐತಲ್ಲ. ಎಸ್, while making sentence we use singular helping verb. Someone, somebody, anyone, anybody ಇವಕ್ಕೂರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಸಿಂಗುಲರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಅದು ಏನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಬಹುವಚನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಐತಾ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಐತಾ. ಸೊ ಇದು ದೇ ಕೂಡ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆ. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇ. ಸರ್ ಇಸಂಟ್ ದೇ ಅಂತ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಬಾರ್ದು, ಇಸಂಟ್ ದೇ ಅನಬಾರ್ದು, ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಟ್ ದೇ. ಯಾಕೆ ಆರಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ದೇ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ದೇ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈಸ್ ಬದಲಿ ವಾಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ವರ್ ಹಾಕಿತ್ತು, WERE. ಯಾವಾಗಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ವಾಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆರಂಟ್ ದೇ. ಎಸ್, ಸಿ somebody wants to meet me. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತಾರ. somebody wants to meet me. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ V1 plus S ಐತಿ. ಸಾರಿ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ V1 plus S. ಸರ್ ಅವತ್ತು ಆಗಾಳೆ V1 plus S ಇದ್ದಾಗ ಡಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಆಗ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, V1 plus S ಇತ್ತಪ್ಪ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಡಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಬಟ್ here somebody is plural. While making question tag it becomes they. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ದೇ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವೀಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್, ಏನೋ ಡೋಂಟ್ ದೇ, ಡೋಂಟ್ ದೇ. somebody, someone, anybody, anyone ಇವು ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವಾಗ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವರ್ಬ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡೂ ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ದೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಸಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಇರಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋಣ ತನಿಸಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲೂರಲ್, ದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೂ, ಆರ್, ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಬಹುವಚನ ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಎಸ್, ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. anyone is learning music. Anyone is learning music. Here subject is anyone. Subject ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ anyone ಇದೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ is, and the statement is positive. Statement is positive. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ anyone change to they. anyone ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಆರಂಟ್ ದೇ, ಆರಂಟ್ ದೇ. ಎಸ್, ನನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಯಾರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇ. ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಪ್ರೊನೌನಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ನನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆರಂಟ್ ದೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ದೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾನ. ಆರಂತೆ ಆರ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ದೇ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾರ, ಅವಾಗ ಏನಾಕಿತ್ತು ಆರಂತೆ ಆಕಿತ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆರ್ ದೇ. and nobody helps me, it is in simple present tense, nobody helps me. Nobody is also negative word, but here verb is v1 plus s, it means simple present tense. Take the helping word do ಯಾಕೆ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ nobody ಇದು ಏನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ do they. Yes, and no one is missing. ಆಗ ಏನಿತ್ತು someone is missing ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ no one is missing, ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. no one is missing. no is also negative meaning, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ದೇ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ ಹಾಕದಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಈಸ್ ಇಟ್, isn't it ಅನ್ನಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ನಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಸ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಸೇ isn't it. Yes, dear friends, one important note here, sometimes we use have, has, had. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಮೇನ್ ಆರ್ ಬೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಎಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಈಗಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನಾವು, ಈಗಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈಗ ಐತೆ ಅಂದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಮೇನ್ ಆರ್ ಬೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೂ ಡಸ್ ಡಿಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್. ಎಸ್, ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿ, ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ನೌನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿರಬೇಕು, ನೌನ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇವು ಏನೋ ಮೂರು ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಮುಂದೆ ಏನಿರಬೇಕು, ನೌನ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇವು ಮೂರು ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ B3 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂರನೇ ರೂಪ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೇವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇವು
ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂರನೇ ರೂಪ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಅದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅವಾಗ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೌನ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಮುಂದೆ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೂವರ ಬರಬೇಕು, ಡಸ್ ಅರ ಬರಬೇಕು. ಹ್ಯಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಬೇಕು ಡಸಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ. ಡಸಂಟ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್. ಸೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಹ್ಯಾಸ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಡಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಸಿ. ಡಸಂಟ್ ಸಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಿಗೆ ಸದ್ಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೌನ್. ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಹ್ಯಾವ್ ಐತೆ ಅಂದ ಬಳಕೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಐತೆ ಅಂದ ಬಳಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೂ. ಎಸ್ ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಈಸ್ ದೇ. ಡೂ ದೇ. ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ದೇ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ. ಎಸ್ we had lot of property. Had is second form of have or has. Have second form ಯಾವದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ had. So it is simple past tense and had is followed by noun. Property ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನೌನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಡಿಡ್. ಡಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಡಂಟ್. ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಂಟ್ ವಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ. ಡಿಡಂಟ್ ವಿ. Yes, and one more example. The students had no courage. The students had no courage. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಹೊಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಬ್ ಡಿಡ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ. ಡಿಡ್ ದೇ. Yes, one way the students had courage. The students had courage. ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಇಲ್ಲ. It becomes positive. The students had courage. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ didn't they. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು didn't they. Yes friends, this is also very important because these words are negative meaning. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಏನು ಕೊಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಲಿಟಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಲಿಟಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಲಿಟಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಲ್ ಲಿಟಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಸ್. ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಫ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬರೇ ಫ್ಯೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅ ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓನ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಲಿಟಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅ ಲಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ರೇರ್ಲಿ, ನೆವರ್, seldom is also negative. Seldom is also negative. There is a famous quotation: barking dog seldom bites. Barking dog seldom bites. ಬಗಳುವ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೊಗಳೋ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಾಗ್ ಸೆಲ್ಡಮ್ ಬೈಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲ್ಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಟ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾಟ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಟೋಟಲಿ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಈಸ್ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸಿ ಐತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಬ್, ಸೊ ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಸಿ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ he hardly works hard, ಒಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದೋ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, he hardly works hard. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ V1 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಬರೋಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಡಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೀ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕಿತ್ತು ಡೂ ಹಾಕಿತ್ತು. ಎಸ್, ಬಟ್ V1 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಈಸ್ ಹಿ, ಡಸ್ ಹಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ಬರೋ ರವಿವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಕಿಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.